विद्यमानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति मन्मनोभीष्ट वरदं सर्वाभीष्ट फलप्रदं पुरंदर गुरुं वंदे दासश्रेष्ठं दयानिधिं. श्री गुरुभ्यो नमः. It is our greatest honor and a greatest fortune to be at the proximity of the lotus feet of Lord Srinivasa, celebrating the Aradhana Mahotsava of Sri Purandaradasa, a Mahan Vagyayakara, a preeminent poet and philosopher. He has taken the Nama Sankirtana, the way of reciting the Taraka Nama of Bhagavan Vishnu, as preaching the Bhakti Marga. Here, Sri Purandaradasa has taken one of the best way to reach the lotus feet of the Lord in this Kali Yuga, as Srimad Bhagavatam says it. There are various mystic saints like Sri Tyagaraja Swami, Sri Annamacharya, Sri Kanakadasa, who all have taken this way of Nama Sankirtana to preach Bhakti Marga, to live in a world of diving into divine bhakti. Well, here we are celebrating the magnanimous Aradhana Mahotsava of Sri Purandaradasaru, whose contribution is not only in the field of spirituality but also in the field of art and culture. We all know that he is popularly called as the Sangeeta Pitamaha. Sri Purandaradasaru has contributed through his Kirtanas, which is a mountain like 4,75,000, giving us everything, be it the Bhagavat Mahima, be it the significance of the Kshetras, be it moral values, ethics, how to live a life, be it simple moral stories for children, be it the gigantic Mahabharata and Ramayana Vakyas, everything is embedded in compositions of Sri Purandaradasaru, who has taken this Nama Sankirtana Marga. Well, here the Aradhana Mahotsava of Purandaradasaru by the Dasa Sahitya project Tirumala Tirupati Devasthanam is magnanimously celebrated for nearly 4 days, and we are on the first day of this celebration. Often Sri Purandaradasaru's magnanimous contribution is generally termed as Triveni Sangama. We know what Triveni Sangama is, a holy or sacred amalgam of Ganga, Yamuna and Saraswati, these 3 holy rivers. Well, Purandaradasaru is also a Triveni Sangama, where Sangeeta, music being the holy Ganga, and the Sahitya or the literature mixing it with the Yamuna, and here the hidden Saraswati is the Shastra or the values that he brings through. So mixing the music, literature and the Shastra or Jnana that he brings through, Purandaradasa's words has lifted generations of people from moral shipwreck that would have happened, which would have jeopardized the entire process of spirituality going from generation to generation. And Purandaradasa did it easily with his words. So here in this Venkatesha Navaratna Malika, the first day celebration of Purandaradasa Aradhana at Tirumala at the proximity of lotus feet of Bhagavan Srinivasa, we are here gathered to sing the 9 popular songs of Sri Purandaradasaru as a tribute to him. Moreover, I would like to invite our guest, Dr. Srimati Dwaram Lakshmi, recipient of Purandara Prashasti, Ramayana Padakokila, Sangeeta Acharya, who has been a part of this event since few years. I would hand over the further program details and the further program management to Pandit Ananda Tirthacharya Pagadal,
hereafter. Shri Krishna Arpanamastu. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. సమాశ్రయేత్ గురుం భక్త్యా మహావిశ్వాసపూర్వకం నిక్షిపేత్ సర్వభారాంశ్చ గురోః శ్రీపాదపంకజే. వెంకటేశ నవరత్నమాలిక కార్యక్రమాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము దాస సాహిత్య ప్రాజెక్ట్ నిర్వహిస్తోంది పురంధరదాసుల ఆరాధన అంగంగా. ఆ నవరత్నంలో మొదటి రత్నం స్వామివారిని మొట్టమొదటి ఆహ్వానం చేయాలా. కాకపోతే స్వామి అంత త్వరగా మాట వినాలి కదా. స్వామి మన మాట వినాలి, రమ్మని చెప్పిన వెంటనే రావాలన్నట్టయితే అంత త్వరగా మన మాట వింటాడో లేదని ముందు అమ్మవారిని పిలిపించి వారిని ఆహ్వానం చేసిన తర్వాత అమ్మవారు పిలిస్తే తప్పకుండా స్వామి వస్తారు. కాబట్టి మొట్టమొదట లక్ష్మీదేవి గారిని ఆహ్వానిస్తాము. మహాలక్ష్మిని మనం కొనియాడుతున్నాము. పురంధరదాసుల రచన మోహన రాగంలో బందాళు మహాలక్ష్మి నమ్మమనిగే సందేహవిల్లదలే. మా ఇంటికి లక్ష్మి తప్పకుండా వస్తుంది. ఎందుకంటే లక్ష్మిని మనము ఎందుకు పిలవాలన్నట్టయితే మన సంపద కొరకు పిలవకూడదట. అమ్మా నీవు మా ఇంట్లో ఉండి అనుగ్రహించు, నారాయణుని అనుగ్రహం మాకు కలిగేటట్టుగా చేయమంటే తప్పకుండా వస్తుంది. అలాంటి మహాలక్ష్మి ఆమె మా ఇంటికి వచ్చి మమ్మల్ని అనుగ్రహించుగాక అని చెప్పేసి పెడుతూ లక్ష్మీదేవి యొక్క మహిమను, అద్భుతమైన మహిమను ఈ ఒక రచనలలో పురంధరదాసుల వారు చాలా చక్కగా కొనియాడారు. ఆ సంకీర్తన ఇప్పుడు మనము వింటాం.
భగవంతుని కృపకు పాత్రలైనటువంటి వారికి నిస్సందేహంగా లక్ష్మీదేవి వారి ఇంటికి తప్పకుండా వచ్చే వస్తుందని చెప్పేసి ఆ సంకీర్తన విన్నాము. ఇక తర్వాత అమ్మవారిని ప్రార్థించాము, వచ్చి అమ్మవారు తప్పకుండా వస్తారు. స్వామివారిని ఇక మనము ప్రార్థించాలా. పురంధ్రదాసుల రచనలో వెంకటరమణనే బారో శేషాచలవాసనే బారో, వెంకటరమణ రావయ్య శేషాచలవాసుడు అని చెప్తూ ఈ కీర్తనలకు విశేషం ఏమంటే శ్రీకృష్ణుని వెంకటేశ్వర స్వామిని సమానంగా వెంకటేశాన్ని పిలిచి తర్వాత ముద్దు ముఖద మగవి చిన్న కురవాడు, చిన్న శిశువు ఆ ముద్దు ముఖంతో కళకళలాడే హే కృష్ణ అని కృష్ణుని పిలుస్తూ ఉన్నట్టుండిగా మందర పర్వతాన్ని పైకెత్తినటువంటి హే స్వామి భగవంత ఆనందమూర్తి అని కూర్మరూపేటువంటి భగవంతుని కూడా స్తుతించే అద్భుతమైనటువంటి మన్మథ జనకుడైన కరుణాసింధువైనటువంటి శ్యామల వర్ణముతో విలసిల్లు ఆ వెంకటేశ్వరుని పురంధ్రదాసులు కొనియాడుతున్నారు. ఆ సంకీర్తన వింటామని. వెంకటరమణనే బారో శేషాచలవాసనే బారో, వెంకటరమణనే బారో శేషాచలవాసనే బారో, పంకజనాభా పరమ భవేత శంకరవేదనే బారో, పంకజనాభా పరమ భవేత శంకరవేదనే బారో, వెంకటరమణనే బారో
నవరత్నములలో 3వ రత్నము వెంకటేశ్వర స్వామిని బారయ్య వెంకటరమణ భక్తర నిధియే అంటుంది. వెంకటేశ్వర స్వామి ఇచ్చట పురంధరదాసుల వారు భక్తర నిధి, భక్తులకు నిధి అట, సంపద. మీరు వేరే సంపదకు వెళ్ళొద్దండి, స్వామి వెంకటేశ్వరుడే మాకందరికీ భక్తులకు నిధి. నిధి అంటే తరగని సంపద. అయితే తరగని సంపద ఎప్పుడవుతుంది అంటే ఆ స్వామిని సరిగా తెలుసుకున్నప్పుడే అవుతుంది. మనం అతడు ఉండే రూపం ఒకటి, తెలుసుకునే రూపం ఒకటైతే అది సంపద కాదు, సంపద నాశం అయిపోతుంది. ఏమని తెలుసుకోవాలంటే వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే మహావిష్ణు స్వరూపుడు అతడు. కొందరు శక్తి అంటారు, కొందరు ఇంకొక రూపం అంటారు, శివస్వరూపం అంటారు, శక్తి స్వరూపం అంటారు. ఏ వ్యక్తిని ఆ వ్యక్తి వల్ల, ఇది వైష్ణవ క్షేత్రం కాబట్టి విష్ణువే వెంకటేశ్వర స్వామి అనడానికి అనేక వేద ఉపనిషత్ పురాణముల ఆధారం చేత పురంధరదాసుల వారు భక్తర బారయ్య వెంకటరమణ భక్తర నిధి అని చెప్తూ విశ్వంభర అనేవాని, విశ్వంభర అని అతన్ని వేదగోచరుడని, ఆది కచ్చపుడని, మోద సూకరుడని, నరసింహ, వామన, భార్గవ, రామ, కృష్ణ ఇత్యాది దశావతారములచే వెంకటేశ్వర స్వామిని కొనియాడుతున్నాడు. ఈ వెంకటేశ్వరుడు ఈ సప్తగిరులపై అధిరోహించాడు, వైకుంఠాన్ని వదిలి వచ్చాడు. ఎవరో కాదు, దశావతారములు గావించిన మహావిష్ణువే వెంకటేశ్వరుడిని తెలుసుకున్నప్పుడే అతడు భక్తుల నిధి అట. బారయ్య వెంకటేశ వెంకటరమణ భక్తర నిధి. చాలా అద్భుతమైనటువంటి సంకీర్తన. ఈ సంకీర్తన వింటామన్నమాట. బారయ్య వెంకటరమణ భక్తర నిధియే. బారయ్య
నవరత్నములలో 4వ రత్నము. ఇందు నిన్న మొరయహొక్కే వెంకటేశని ఎందిగాదరెన్నాకాయో శ్రీనివాసని. ఈ సంకీర్తనలో ప్రత్యేకంగా భక్తులకు అనుగ్రహము భగవంతుడు ఎప్పుడు గావిస్తాడంటే భక్తి జ్ఞానములు ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా అనుగ్రహిస్తాడు. భక్తి ముఖ్యమే. ఆ భక్తితో పాటు సర్వస్వాన్ని వదిలి నీవే నా సర్వస్వమని ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలి శరణాగతి ఎప్పుడు పొందుతాడో అప్పుడే భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు. పురంధరదాసులో ఆ ఒక భావన ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇందు నిన్న మొరయ హొక్కే వెంకటి, నిన్ను శరణు పొందుతున్నానయ్యా, నన్ను అనుగ్రహించు. ఎవరు ఇతడు అంటే కమలనయనుడు, కామజనకుడు అంటే మన్మథ జనకుడు, కరుణా సముద్రుడు, లక్ష్మీదేవిని పరిపాలించే కమలనాభుడు అంటే పద్మనాభుడు, దయా సముద్రుడట. నీవు నాకు ఒక్క ఉపకారం చెయ్యి. ఏమది అంటే యమధర్మరాజు యొక్క పట్టణానికి మేమందరం అతిథులుగా వెళతాము. ఇక్కడి నుంచి ఈ దేహాన్ని వదిలిన తర్వాత అంటే నరకలోకానికి వెళతాము. ఆ లోకములో మాకు యమధర్మరాజు చేత నరకయాతన శిక్ష కలగకుండా నన్ను ఉద్ధరించు అంటే నా పాపములను పరిహరించు. ఎంత చక్కటి అద్భుత సాహిత్యము. భగవంతుని శరణు పొందిన వారికి నరకలోకం లేదు అని వేదములు ఏదైతే చెప్తుందో ఆ వేద సారమే పురంధరదాసుల యొక్క సాహిత్య సారం. అలాంటి సంకీర్తనాన్ని ఇప్పుడు మనం వింటాం. ఇందు నిన్న మొరయే హొక్కే. ఇందు నిన్న
Purandara Dasaru is Srinivasa Neene Palisu. Here Sri Purandara Dasaru describes the Karunya, the mercy of Bhagavan, where he actually protects all his bhaktas with just a call. Just as he came for the call of Gajendra, he blessed with a Narayana said by Ajamila. He blessed Draupadi when she called from Hastinapura, though he was in Dwaraka. Likewise, Kavadevavu Neene, Koluvadevavu Neene, says Sri Purandara Dasaru. And further says, he is the one who gives moksha. Why don't you come and protect me? Here, in this Dasarapada, Sri Purandara Dasaru calls the Supreme Lord Srinivasa to come and protect his devotees. There is a significance to this Dasarapada is that my revered Guru, Sangeeta Guru, late Koviladi Madhva Prasad sir, he used to often say that this is one Dasarapada which has been sung almost in the same raga, in the same way from time immemorial. So let us all dwell into that divine energy of Lord Srinivasa in Raga Ananda Bhairavi. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರೀಧರನ ಪಾಲಿಸೋ
దుర్గరత్నము. ఇదొక ఆధ్యాత్మిక తత్వ సందేశముతో కూడినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి తత్వముల నిధి. పురంధరదాసుల రచనలే అలాంటివి. వేదముల, ఉపనిషత్తుల, పురాణముల సారభూతమే ఈ సంకీర్తన. అంబిగా నా నిన్న నంబిదే, జగదంబారమణ నిన్న నంబిదే. అంబిగా అంటే పడవను నడిపేవాడు. మనం పడవలో ప్రయాణం చేస్తాం. గంగా నది, కాశీకి వెళ్ళినప్పుడు గంగాలో ప్రయాణం చేసి విశ్వనాథుని దర్శనానికి వెళతాం. ఆ పడవ నడిపేవానికి, అయ్యా జాగ్రత్త తీసుకెళ్ళు, ఎక్కువ మందిని దీంట్లో వేయొద్దు, నన్ను జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళు. ఒక బస్సులో ప్రయాణం చేస్తుంటాము, చాలా హై స్పీడ్లో పోతుంటే డ్రైవర్కి చెప్తాను, నాన్న కొద్దిగా స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉంటుంది, జాగ్రత్త తీసుకెళ్ళు అని. భయంతో నీవు నన్ను కొద్దిగా కాపాడు నాన్న, నిదానంగా వెళ్ళు. అలాగా పడవ నడిపేవాళ్ళని చెప్తాం కదా. మనం ఎప్పుడో ఏదో లైఫ్లో ఒకసారి రెండుసార్లు పడవల్లో వెళతాం. అయితే పురంధరదాసులు అంటారు అది తప్పు. రోజు మనం పడవలో వెళుతున్నాం. ఏ నది అంటే నది కాదు, సముద్రము. సముద్రంలో ఉన్నాము, పడవలో నడుపుతాం. నడిపేవాడు ఉన్నాడు, కూర్చున్నవాడు ఎవరు అంటే సముద్రం ఏది? సంసారం అనే సముద్రములో. పడవ అంటే మన దేహమే ఒక పడవ. ఆ దేహంలో కూర్చున్న జీవుడు వచ్చేసి ఆ పడవలో కూర్చొని ప్రయాణం చేసేవాడు. నడిపేవాడెవరు? ఆ భగవంతుడైనటువంటి శ్రీహరి, మహావిష్ణువు, వెంకటేశ్వరుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు. అతడే పడవ నడిపేవాడట. అతన్ని అంబిగా అంటే పడవ నడిపే ఏ మహానుభావ, జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళు. కొన్ని నదులు చాలా ప్రవాహంతో ఉంటుంది, కొన్ని సుడిగుండాలు ఉంటుంది, అటు తీసుకెళ్ళొద్దు, ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉంది, జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళు. మన జీవనం అనే ఈ ఒక ప్రయాణములో ప్రవాహం చాలా వేగంగా ప్రమాదాలు వస్తూ ఉంటుంది. సుడిగుండాలు, కష్టాల్లో తగులుకుంటాం, అప్పుల్లో మునిగిపోతాం. అలాంటి కష్టం వచ్చినా మునగకుండా, ప్రవాహానికి కొట్టుకోపోకుండా నన్ను చేయి పట్టి జాగ్రత్తగా ఈ సంసార సముద్రం నుంచి నడుపుతూ నీవు తీసుకువెళ్ళని చెప్పేసి భగవంతుని శరణు పొందే సంకీర్తన ఈ అంబిగా నా నిందనం. చాలా దీన్ని చెప్పాలంటే కొన్ని గంటలు పడుతుంది. అయితే సమయం లేదు కాబట్టి దీని యొక్క సారాంశం మాత్రం చెప్పాను. ఆ సంకీర్తన విని తరిస్తాము. అంబిగా నా నిన్న నంబిదే, జగదంబారమణ నిన్న నంబిదే. అంబిగా నా
Dasana Madiko Yenna. In order to place the lotus feet of the Supreme Lord Srinivasa in our heart, we have to first get rid of all the negative emotions like be it lust, anger, etc. Which is why Sri Purandara starts his Kirtana with Durubuddhigalannu Bidisu, which means make me bereft of all these negative attributes or emotions so that I can place the Supreme Lord in my heart. Let us listen to this song, which is set in the Raga Nadanamakriya. అష్టమ రత్నాన్ని చేరుకున్నాము. ఇప్పుడు ఆ రత్నాన్ని కాస్త దర్శించి ముందు వెళతాము. నవరత్నములను మనం చూచి సంతోషపడతాం. తిరుపతి వెంకటరమణ నినగీతకే బారదు కరుణ. భక్తులు సేవించి సేవించి స్వామి నేను ఇంత సేవిస్తున్నాను, ఎందుకు నా పైన నీ కరుణ కలగదు? నీ భక్తులను కానా నేను?
అని ఒక భక్తుడు ఎలా ప్రార్థించాలో ఆ విధంగా ప్రార్థిస్తూ నీ చరణములనే నమ్ముకున్నానయ్యా, నన్ను అనుగ్రహించు. అళగిరి క్షేత్రము నుంచి వచ్చి అంజనగిరి అయిన వచ్చి నెలకొన్నావు నీవు. పాప వినాశిని ఒక గొప్ప తీర్థము ఇక్కడ విలసిల్లుచున్నది. ఆ పాప వినాశిలో స్నానం చేసిన వారికి సకల పాపములు వినాశమవుతుంది. అలాంటి దివ్య క్షేత్రములో నీ ఉన్నావు, నీ దగ్గరికి నేను వచ్చాను, అనుగ్రహించు అని చెప్పేసి అనుగ్రహాన్ని కోరి మనం కీర్తించే ఈ సంకీర్తన వింటాం. తిరుపతి వెంకటరమణ. తిరుపతి వెంకటరమణ, తిరుపతి వెంకటరమణ, నినగే మారదు కరుణ, నినగే మారదు కరుణ. తిరుపతి వెంకటరమణ, నినగే మారదు కరుణ, నినగే మారదు కరుణ.
8 రత్నములచే వెంకటేశ్వరుని పాదపద్మములను అర్చించాము. ఆ రత్నముల అభిషేకము గావించాము. ఇక నవమ రత్నాన్ని స్వామికి సమర్పిస్తాం. ఆ నవమ రత్నమే బంధు నింతిహ నోడి భూతళది వెంకట ఇందిరయ్య వడగూడి. స్వామి వైకుంఠాన్ని వదిలి ఈ శేషగిరికి వెంకటగిరికి ఆగమించాడు కదా. ఆ ఆగమించిన విధానాన్ని చాలా అద్భుతంగా పురంధరదాసులు స్తుతించారు. ఆ నవమరత్నమైనటువంటి ఈ సంకీర్తనను మధ్యమావతి రాగములో పాడతారు. ఆ సంకీర్తన వింటాం మనం.
పరాత్పరుడైన వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క పూర్ణానుగ్రహము చేత ఈ నవరత్న మాలికను ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క చరణార విందములకు భక్తియుక్తముగా ఈ 300 మంది కళాకారులతో పాటు అందరూ వాద్య సహకారం చేసిన అందరూ కలిసి భక్తియుక్తముగా శ్రీ వెంకటేశ్వరుని దివ్య చరణాల విందములందు సమర్పిస్తున్నారు. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ఈ కార్యక్రమము ఇంత బాగా జరగడానికి మొట్టమొదటి వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క విశేషమైనటువంటి దయా అనుగ్రహం. ప్రోత్సహించిన వారు మన పాలక మండలి అధ్యక్షులు రాగా శ్రీకార్య నిర్వహణాధికారులైనటువంటి శ్రీ శ్యామలరావు గారు, జె శ్యామలరావు గారు, అదేవిధంగా అదనపు కార్యనిర్వహణాధికారులు శ్రీ వెంకయ్య చౌదరి గారు, సంయుక్త కార్యనిర్వహణాధికారులు శ్రీ వీరబ్రహ్మం గారు, వీరే మొదలైన అనేక మంది అధికార ప్రముఖుల యొక్క విశేష ప్రోత్సాహం చేత ఈ కార్యక్రమం ఇంత దిగ్విజయం అయింది అని చెప్పేసి చెప్తూ ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క పాదపద్మలకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. హరే శ్రీనివాస. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన శ్రీ ద్వారం లక్ష్మి గారు 2 మాటలను చెప్పి ఈ కార్యక్రమాన్ని సమాప్తి చేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. హరే శ్రీనివాస. మున్ముందుగా ఇంత చక్కగా 1 గంట సేపు అందరినీ మైమరపింపజేసిన సంగీత విద్వాంసులు, విదుషీమణులు, వాద్య విద్వాంసులు అందరికీ కూడా యావత్ సంగీత విద్వాంసులు ప్రపంచం అందరి తరఫున కూడా దాస సాహిత్య ప్రాజెక్ట్ శ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి నుంచి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. వాగ్గేయకార వ్యాసాలు కూడా మనకి అందించడం వల్ల ఏ ఒక్కరు అంటే ప్రతి ఒక్కరూ పురందరదాసుల వారి శిష్యులుగా వారి రచనలు మనం పాడుకొని వారి దగ్గర ప్రారంభిక అభ్యాసాలు మనం నేర్చుకొని వారు చేసినవే మనం ఎన్ని తరాలైనా మనం అలా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. కాబట్టి వారిని నమ్ముకుంటే అన్నం పుడుతుంది అన్న ఒక గొప్ప నమ్మకంతో మనం పురందరదాసుల వారిని మనందరం కూడా ఎప్పుడూ ఆది గురువుగా, కర్ణాటక సంగీత పితామహుడిగా మనం ఎప్పుడూ వారిని ఇలా ఈ విధంగా మనం ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి, నమస్కరిస్తూ ఉండాలి. అయితే దాస సాహిత్య ప్రాజెక్ట్ ఆచార్యవర్యుల్ని నేను సంగీత విద్వాంసుల తరఫు నుంచి కోరుకునేది ఏంటంటే, ఏ విధంగా అయితే త్యాగరాజస్వామి వారివి ఘనరాగ పంచరత్నాలు, కోవూరు పంచరత్నాలు, శ్రీరంగ పంచరత్నాలు, నారద పంచరత్నాలు ఇలా ఉన్నాయో, అదేవిధంగా దీక్షితుల వారివి నవావరణ కీర్తనలు, నవగ్రహ కీర్తనలు, ఈ విధంగా గ్రూప్ కంపోజిషన్స్ ఉన్నాయో, ఇదే విధంగా గురువుగారు వారి దాస సాహిత్య ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఈ పురందరదాసుల వారి వెంకటేశ్వర నవరత్న మాలికతో పాటు ఇంకా ఇదే విధంగా ఇతర దాస కూటమికి చెందిన మహానుభావులందరూ రచించిన వేర్వేరు దేవతల మీద, దేవతామూర్తుల మీద రచించిన ఒక సామూహిక రచనలు, గ్రూప్ కంపోజిషన్స్ని వారు తమ ఆధ్వర్యంలో గ్రూప్గా చేసి ఇదే విధంగా యావత్ ప్రపంచం అందరి చేత ఇలాగా మరింత ప్రచారం చేయాలని నేను సభాముఖంగా గురువుగారిని ప్రార్థిస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. హరే శ్రీనివాస, హరే శ్రీనివాస, హరే శ్రీనివాస.
ॐ